لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے آج اس مبارک دن میں جتنا ہم سے ہو سکے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا، آج پھر بتایا جا رہا ہے اور قیامت تک یہ کام آنے والا نسخہ ہے کہ جمعہ کے دن جتنا بھی ہو سکے ہماری زبان پر درود پاک ہونا چاہیے۔ ہم سب مل کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ایک حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا کوئی امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں، خدا کی ذات بڑی ہے تو اللہ کی رحمت بھی بہت بڑی ہے، اگر ایک رحمت بھی مل گئی انشاءاللہ جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو میرے دوستوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، اور ویسے بھی یہ رجب کا مہینہ ہے، آج رجب کی 10ویں تاریخ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے ابھی میں آپ کے سامنے لگاتار میری زبان پر نام ہو محمد، آپ کی زبان پر ہوگا، بھائی کوئی خاموش نہ رہے، اس معاملے میں کوئی خاموش نہ رہے، سب کی زبان پر آقا کا نام آئے، اور یہ اس لیے آئے میرے دوستوں، وہ زبان جس پر نبی کا نام ہوگا اللہ تعالیٰ ایسی زبان کو اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ یقیناً جنت نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، میری زبان پر نام محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد صاحب التاج محمد صاحب المعراج محمد سيد البشر محمد سيد الثقلين محمد صفي الله محمد كريم الله محمد حبيب الله محمد نور الأنوار محمد سر الأسرار محمد باب اليسار محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد ياسين محمد مزمل محمد مدثر محمد طه محمد۔ سب درود پاک پڑھیں، اللهم صل على محمد النبي الأمي
وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور خاص کر کے ہمارے عالم ربانی اس مسجد کے امام محترم دامت برکاتہم، اور بھی جو علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ تمام علماء کے علم میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستوں، یہ علماء کا اس امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے. آج یہ علماء ہیں جس کی وجہ سے ہماری اولاد نے قرآن سیکھا، یہ علماء ہیں جس کی وجہ سے ہماری اولاد کو ہمارے نبی کی پہچان ہوئی، یہ علماء ہیں جس کی وجہ سے آج دنیا میں دین زندہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت نصیب فرمائے. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں علم ختم نہ ہو جائے. صحابہ نے پوچھا علم کیسے ختم ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک عالم کا انتقال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ علم کے ایک حصے کو مٹا دیتا ہے. اس لیے جتنا ہو سکے ہم علماء کی قدر کریں. اللہ ہماری اولاد کو بھی ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستوں، اگر آج ہمیں کوئی پڑھاتا ہے، کوئی ہمیں انگریزی زبان پڑھاتا، کوئی گجراتی زبان پڑھاتا، کوئی مراٹھی اور ہندی زبان ہمیں پڑھاتا، اس کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علم دیا. لیکن میرے دوستوں، جو علم اس نے دیا ہے وہ دنیا کا علم ہے. لیکن یہ علماء کرام ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائے، ہمارے بچوں کو اسماء الحسنی پڑھائے، ہمارے بچوں کو کلمات کی مشق کرائے، ہمارے بچوں کو حدیث پڑھائے. یہ وہ علم ہے جس کی وجہ سے ہمارا بیٹا بھی جنت میں جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے اس کے والدین کو بھی خدا جنت نصیب کرے گا. اس لیے جتنا ہو سکے ہم علماء کی قدر کریں گے. بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. کسی بھی عالم کا دل مت دکھاؤ میرے دوستوں. یہ قاعدہ یاد رکھو، آپ کو نہ پسند آئے خاموش رہو، لیکن کسی عالم کا، کسی امام کا، کسی اذان دینے والے کا، کسی پڑھانے والے کا، علم دینے والے کا آپ دل نہ دکھاؤ. حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ کے لوگ ہیں، ان کا دل دکھاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. یہ ہمارے نبی فرماتے میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، میرا خدا تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوگا. اسی لیے بہت بڑے اللہ کے ولی نے فرمایا کہ جس نے کسی عالم کا دل دکھایا اللہ اس کی نسل سے قرآن کی دولت ختم کر دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے دوستوں، یہ تو ایک شروع کی بات تھی کہ ہم جتنا ہو سکے علماء کی قدر کریں، جتنا ہو سکے ہم ان کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی عمر میں، ان کے جان میں، ان کے مال میں اللہ خوب برکت نصیب فرمائے. میرے دوستوں، اس وقت جو بات کی طرف مجھے آپ کو لے جانا ہے بہت ہی پیاری بات ہے اور وقت بہت مختصر. اس مختصر وقت میں ہم سب کو اس بات کی طرف پہنچنا ہے. ہمارے بہت سے ساتھیوں نے مجھ سے کبھی فون پر کبھی کچھ لکھ کر مجھے ایک بات کہی. خیر، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں ان کی بات ایک اعتبار سے صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولانا جب بھی آپ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو آپ سب کو ڈراتے ہی ڈراتے رہتے ہو. کبھی آپ خوشخبری بھی تو سنایا کرو، کبھی آپ کی بشارتیں بھی سنایا کرو. میں نے کہا بھائی بات تو ٹھیک ہے، لیکن بشارت سنانے والے جب بہت زیادہ ہو، 99 آدمی بشارت سناتے ہو تو ایک تو ایسا ہونا چاہیے، ایک تو ایسا ہونا چاہیے جو یہ بھی بتائے کہ کیا عذاب آئے گا، کیا حالات آئیں گے. بس ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنے صحابہ، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، لیکن ہمارے نبی کو جب کوئی بھید کی باتیں بتانی ہے کہا حذیفہ کہاں ہے؟ ارے بھائی حذیفہ کو کیوں بلا رہے؟ حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت بلال ہے، حضرت سہیب ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں. لیکن جب بھی ہمارے نبی کو کوئی راز کی بات بتانا، کوئی بھید کی بات بتانا، پوچھتے حذیفہ کہاں
रहा है। और जब हजरत हुज़ैफा आते, अकेले हो जाते और हजरत हुज़ैफा के कान में बात बताते, सहाबा को बड़ा ताज्जुब होता कि वेद की बात बताने के लिए बड़े बड़े लोग मौजूद है, हजरत हुज़ैफा को क्यों बुलाया जाता। एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने सहाबा मेरे पास आते हैं, नेमतों का सवाल पूछते हैं, जन्नत का सवाल पूछते हैं, एक हुज़ैफा अकेले ऐसे हैं जो जहन्नम की बात पूछते हैं, एक हुज़ैफा अकेले ऐसे हैं जो कयामत के फितनों की बात पूछते हैं, एक हुज़ैफा अकेले ऐसे हैं जो कयामत के हालात को पूछते हैं। मतलब ये कि इनके दिल में खुदा का डर है, और जिसके दिल में खुदा का डर होगा वो किसी का भेद कभी आउट नहीं करेगा। तो मेरे दोस्तों, जहाँ बहुत सारे लोग आपको बशारतें सुनाते हैं, तो मैं कभी कभी कुछ बातें इस तरह की भी कर लेता हूँ। खैर अल्लाह ताला मुझे भी, भाई मैं भी बहुत बड़ा गुनहगार आपके दरमियान में बैठा हूँ, और मैं तो जब भी खड़ा होता हूँ ये नियत करके खड़ा होता हूँ कि पहले मैं अपने आप को कहता हूँ, बाद में दूसरों तक पहुँचाता हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए, वरना मेरे दोस्तों कयामत के मैदान में तो सब बराबर है। भाई कयामत के मैदान में सब बराबर है, बयान करने वाला भी उसी जगह खड़ा होगा और जो बयान सुन रहे वो भी उसी जगह खड़े होंगे। वहाँ तो एक ही फैसला होगा, बता किसके दिल में खुदा का डर ज्यादा है। जिसके दिल में खुदा का डर ज्यादा होगा अल्लाह उसके बारे में जन्नत का फैसला करेगा। लेकिन खैर मेरे दोस्तों, जब हमारे साथियों की दरखास्त है तो मैं इस वक्त से अपनी बात शुरू करूं कि मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने हम सब के लिए जन्नत रखी है, और दुआ करना चाहिए अल्लाह हम मुस्तहिक तो नहीं है लेकिन तेरे दरबार में कोई कमी भी नहीं है। ए अल्लाह तू हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। इसीलिए मेरे दोस्तों कोई तो बात होगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि जब तू जन्नत मांगे तो जन्नतुल फिरदौस मांगा कर, जब तू जन्नत मांगे जन्नतुल फिरदौस मांगा कर। एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं पहली वाली जन्नत मांगू तो मैं 8वीं वाली जन्नत कैसे मांगू। भाई पहली जन्नत का नाम है जन्नतुल नाईम और 8वीं वाली जन्नत का नाम है जन्नतुल फिरदौस। हमारे नबी ने फरमाया जब तू जन्नत मांगे तो 8वीं वाली, सबसे टॉप वाली, सबसे ऊपर वाली जन्नत मांग। सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे अंदर तो ये हिम्मत नहीं कि मैं पहली जन्नत को मांगू, मैं कैसे 8वीं जन्नत को मांगूंगा। हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, फरमाया तू तेरे अमल को देखता है, खुदा अपने फजल को देखता है, तू अपना अमल देखता है। हाँ यकीनन मेरा आज अमल वो नहीं कि मैं खुदा से जन्नत मांगू, लेकिन जब खुदा का फजल आता तो वो फजल हमारे अमल से बहुत आगे होता है। इसलिए मेरे दोस्तों सब कहो अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। हम अल्लाह के फजल के बलबूते पर जन्नत मांगते हैं, अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों ये जन्नत वाकईतन जन्नत के लिए तो बहुत वक्त चाहिए बताने के लिए, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बताऊं कि मेरे दोस्तों जन्नत बड़ी प्यारी जन्नत है। आपको मैं सिर्फ जन्नत का एक हिस्सा इस वक्त बताना चाहता हूं। मेरे दोस्तों कितना अजीब मामला होगा। दुआ करो आज जुमा का दिन है, अल्लाह वो दिन हम सबको नसीब फरमाए। हम लाख गुनहगार सही लेकिन अल्लाह का फजल और करम शामिल हो जाए और हम जन्नत में जाने वाले बन जाए। मेरे दोस्तों हदीस पाक में और कुरान करीम में लिखा कि जब कयामत का मैदान कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान आएगा इम्मा इलल जन्नह व इम्मा इलन नार। कुरान करीम ने फरमाया फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान होगा कि मेरे फलां जो बंदे हैं वो सब जन्नत के लिए तैयार हो जाए और मेरे फलां बंदे हैं जहन्नम के लिए तैयार हो जाए। मेरे दोस्तों वो क़यामत के दिन कैसा अजीब मामला होगा। अल्लाह की तरफ से ऐलान आएगा कि मेरे ये जितने बंदे हैं जो मेरा कलमा पढ़ने वाले, मेरे नबी पर ईमान लाने वाले, ये नमाजें पढ़ने वाले, ये तिलावत करने वाले, ये रोजे की गर्मी को बर्दाश्त करने वाले, रात को तरावीह में खड़े होने वाले, ये सब तैयार हो जाए। अल्लाह कहेंगे आज मेरी इज्जत और मेरे जलाल की कसम मैंने इनके लिए जन्नत का फैसला कर दिया। मेरे दोस्तों हदीस पाक में लिखा जैसे जन्नत का फैसला होगा सारे जन्नती जो है उनके लिए सवारियां लाई जाएगी। मेरे दोस्तों ऐसा जन्नत में नहीं जाएंगे, सवारियां होगी और जो सवारी चाहेगा वो सवारी उसके पास होगी, वो सवारी के ऊपर बैठेगा। और मेरे दोस्तों लिखा कि जब जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे सवारियों पर बैठे होंगे, अभी जन्नत दूर होगी लेकिन दाएं तरफ फरिश्तों की एक जमात खड़ी होगी, बाएं तरफ फरिश्तों की एक जमात खड़ी होगी, ये चलता रहेगा
اور फरिश्ते उसको सलाम सलाम करते रहेंगे। मेरे दोस्तों, कितना अच्छा इस्तेकबाल होगा, कितना प्यारा वो अंदाज होगा कि जब जन्नती जाएगा, दाईं तरफ भी फरिश्तों की एक जमात खड़ी, बाईं तरफ भी फरिश्तों की एक जमात खड़ी, और कुरान करीम कहता कि फरिश्ते क्या कहेंगे? मेरे दोस्तों, अल्लाह हमको नसीब करे। फरिश्ते क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। फरिश्ते कहेंगे, तूने दुनिया में बहुत मेहनत की है, जहाँ आज हमारी तरफ से तुझे सलामती, आज हमारी तरफ से तुझे मुबारकबादी। वो जन्नती आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जन्नती जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा, अल्लाह सबको नसीब फरमाए, जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा, हमारे नबी फरमाते, मेरे खुदा की कसम, दरवाजे पर वो नेमत मिलेगी कि उस नेमत से बढ़कर कोई नेमत नहीं हो सकती। अभी तो दरवाजे पर पहुंचा, एक नेमत मिलेगी, और वो नेमत क्या होगी? जिसको सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो नेमत होगी कि अब तक दुनिया में तूने लोगों का सलाम सुना, तूने लोगों को सलाम किया, अभी तूने फरिश्तों का सलाम सुना, फरिश्तों को सलाम किया। ए उम्मती, ए मेरे बंदे, अल्लाह कहेंगे कि तू जन्नत के दरवाजे पर आया, आज तू होगा, मैं हूंगा, और आज मैं तुझे सलाम करूंगा। भाई सलाम कौन करेगा? अल्लाह। कुरान करीम में सूरह यासीन में, भाई हम पढ़ते हैं सूरह यासीन, कभी इस आयत की तरफ गुजरो तो सोचो कि वो कैसी घड़ी होगी। जन्नत के दरवाजे पर हम खड़े होंगे और अल्लाह की आवाज आएगी, सलाम कौलन मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह कहेंगे, आज तक तूने मखलूक का सलाम सुना था, आज खालिक का सलाम सुन ले, आज तेरे पैदा करने वाले का सलाम सुन ले। हमारे नबी ने फरमाया कि वो अल्लाह की ऐसी प्यारी आवाज होगी, जब कानों में आएगी, उसी वक्त बंदा सोचेगा, अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस आवाज से बढ़कर तो कोई नेमत ही नहीं हो सकती। लेकिन मेरे दोस्तों, जैसे जैसे वो जन्नत में दाखिल होगा, जैसे जन्नत में दाखिल होगा, कुरान करीम फरमाता है कि जन्नत में पहुंचेगा, सबसे पहले उसके सामने पानी की नहर होगी। बस सबसे पहले उसके सामने पानी की नहर होगी। मेरे दोस्तों, कुरान करीम ने फरमाया, फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन। अल्लाह ने फरमाया, सबसे पहली नहर जो तेरे सामने आएगी, भाई कौन सी नहर? भाई याद रखो, सबको पहुंचा दो ये बात, ये जन्नत की बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं। भाई दुनिया में हम जब कोई आगे की तिजारत करते हैं तो वो प्लान हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारी इतनी तरक्की हुई। मेरे दोस्तों, ये जन्नत अल्लाह ने मोमिनों के लिए रखी है। भाई जन्नत किसके लिए? पहली नहर कौन सी आएगी? पानी की नहर आएगी, और लिखा है कि ऐसा पानी नहीं जैसे दुनिया का पानी होता, वो पानी के अंदर जो लज्जत होगी, वो लज्जत ऐसी प्यारी होगी जिसको कोई बता भी नहीं सकता, जिसको कोई सुन भी नहीं सकता, और उस पानी की लज्जत के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये तो पहली नहर होगी। जैसे आगे बढ़ेगा, अल्लाह कहेंगे, ये नहर मैंने तुझे दे दी, आगे बढ़ जा, आगे दूसरी भी नहर है, तो आगे दूसरी नहर दूध की होगी। भाई दूसरी नहर किसकी होगी? अल्लाह ने कितना प्यारे अंदाज से बताया कि वो दूध की नहर होगी। दुनिया में भी तूने दूध देखा, आखिरत में भी तू दूध देख रहा, लेकिन जन्नत के दूध में और दुनिया के दूध में फर्क होगा। दुनिया का दूध बिगड़ सकता है और ये दूध कभी बिगड़ने वाला नहीं। आगे बढ़ेगा, अल्लाह कहेंगे, और बढ़ आगे मेरे बंदे, अभी तो तूने सिर्फ 2 नहरों को देखा, अभी तो तूने जन्नत की झलक को देखा, आगे बढ़ जा। आगे बढ़ेगा तो तीसरे नंबर पर शराब की नहर होगी। भाई किसकी नहर होगी? शराब की। कुरान ने फरमाया, वो अनहारुम मिन खम्र लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन। अल्लाह ताला शराब की नहर को लिखा है कि बंदा चूंकि दुनिया में डरता था, शराब से बहुत भागता था, जब शराब की नहर आएगी और देखेगा कि शराब की नहर है, जोश मार रही है, तो वो अल्लाह को कहेगा, अल्लाह ये तो हराम। क्या कहेगा? अल्लाह ये तो हराम, ये मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कहेंगे, आसमान के फरिश्ते कहेंगे, हलाल और हराम ये दुनिया का मामला था, यहाँ तो सब चीज हलाल है। ये हलाल और हराम ये तो दुनिया का मामला था, वो तो इम्तिहान का घर था। कहा था शराब मत पीना, दूध पी लेना। हमारे नबी ने भी दूध को पसंद किया था, शराब को ठुकरा दिया था। तो अल्लाह ताला कहेंगे, वो दुनिया का मामला, यहाँ तो दूध भी हलाल और शराब भी हलाल। अभी तो 3 नहरें होगी और आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। अल्लाह ताला एक और नहर उसको बताएंगे जो शहद की नहर होगी, जिसको कुरान करीम ने फरमाया, वो अनहारुम मिन असल
مصفا. اللہ ایک اور نہر بتائیں گے. وہ کون سی نہر ہوگی؟ شہد کی نہر ہوگی. لیکن میرے دوستو یہ تو ابھی جنت کی ابتدا ہوئی ہے, ابھی تو اندر بہت کچھ ملے گا. ارے بھائی ملے گا نہیں ملے گا؟ کہا ہے کہ جب چاروں نہروں کو سیر کرا لیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی, یہ میرے بندے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دو. بھائی یہ میرے بندے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دو. اور میرے دوستو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے پھل اتریں گے. بھائی سب سے پہلے پھل اتریں گے. لیکن دیکھو قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت اور ہمارے نبی کا احسان دیکھو. کہا کہ جو پھل ملیں گے اس کی شکل اور اس کی سائز ایسی ہی ہوگی جیسے دنیا میں. بھائی دنیا میں جو سنترے کی شکل تھی وہی شکل کا, دنیا میں جو آم کی شکل تھی وہی آم کا. لیکن چونکہ جنت میں اور دنیا میں فرق کرنا ہے اس لیے ٹیسٹ میں بہت بڑا فرق ہو جائے گا. بھائی ٹیسٹ میں بہت بڑا فرق ہو جائے گا. قرآن کریم نے کہا وَقُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا, کہتے ہیں کہ جیسا دنیا میں پھل کھایا تھا وہی پھل اس کے سامنے آئے گا, صرف سائز بھی وہی ہوگی, شکل بھی وہی ہوگی, اس کا مزہ الگ ہوگا. لیکن میرے دوستو یہ کیوں ایسا ہوگا؟ مفسرین نے لکھا اس لیے کہ اگر بہت بڑا سنترا آ جائے تو بھائی آدمی گھبرا جائے کہ نہیں گھبرا جائے؟ بھائی گھبرا جائے کہ نہیں گھبرا جائے؟ دنیا میں آم کی ایک سائز دیکھا تو بہت بڑا آم آ جائے تو گھبرا جائے گا نہیں گھبرا جائے گا؟ بھائی گھبرا جائے گا. لیکن جب وہ جنت سے مانوس ہو جائے گا اللہ اس کو گھبرانے نہیں دیں گے, پہلے اس کو جنت سے مانوس کریں گے. وہ جب جنت میں بالکل سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ایسے بڑے بڑے پھل اس کو دیے جائیں گے کہ سورہ رحمان میں لکھا, اس کی تفسیر میں لکھا ایک انار ایسا دیا جائے گا کہ انار میں وہ بھی بیٹھے گا اس کی بیوی بھی بیٹھے گی اور دونوں بیٹھ کر اس میں کھا رہے ہوں گے. میرے دوستوں سوچو وہ انار کیسا ہوگا. قرآن کریم نے فرمایا فیہما فاکہہ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ تعالیٰ اس کو کھانے کا دیں گے, پینے کا دیں گے. میرے دوستوں پرندوں کا گوشت ہوگا. لیکن اس وقت مجھے جو بات بتانی ہے اس لیے بہت ساری باتیں ہیں میرے دوستوں, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے اور پھر حوروں کا ذکر بھی ہے. ابھی حور کا ذکر کروں تو کافی بات لمبی ہو جائے گی اور سننے کا سب کو انٹرسٹ بھی بہت آتا ہے. لیکن اب وقت بہت کم ہے, کبھی آپ بعد میں موقع دو گے تو انشاءاللہ حور کے بارے میں بھی بات کریں گے. ابھی میں جو بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اس بات کی طرف میں لے جاؤں. میرے دوستوں لکھا ہے جنت میں ایک درخت ہے. بھائی سب لوگ سن لو, جنت میں ایک درخت ہے, اس درخت کا نام ہے طوبہ. بھائی جنت میں ایک درخت ہے, اس درخت کا نام کیا ہے؟ طوبہ. بڑا پیارا درخت ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ درخت ایسا ہے, بھائی سنو حدیث پاک میں آیا وہ درخت ایسا ہے ان فی الجنۃ شجرہ یسیر الراکب تحت ظلها 100 سنہ ثم لم یقطعها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے, ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے, گھوڑا دوڑتا رہے گا 100 سال تک وہ گھوڑے کو دوڑائے گا, ابھی تو وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. میرے دوستوں سوچو وہ درخت کیسا ہوگا کہ گھوڑے والا گھوڑے پر بیٹھے اور کتنے سال تک دوڑا ہے. ہمارے نبی فرماتے میعاد سنہ 100 سال تک گھوڑے کو دوڑا ہے, لیکن ابھی وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ درخت کا نام بھائی یاد رکھو, کیا نام ہے اس درخت کا؟ درخت کا نام ہے طوبہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم قرآن کریم کو تھوڑا سا دیکھیں تو بڑا پیارا واقعہ معلوم ہوتا کہ یہ درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ. اللہ تعالیٰ نے اس کی شاخوں میں, بھائی یہ درخت کی جو جڑ ہے اللہ نے اس کی 3 جڑیں بنائی ہیں اور 3 جڑوں سے اللہ نے ایک نہر کو جاری کر دیا. بھائی درخت ہے اس کی 3 جڑ ہے, ایک جڑ سے ایک نہر نکلی, دوسری جڑ سے دوسری نہر نکلی, تیسری جڑ سے تیسری نہر نکلی. اور ہمارے نبی نے قسم کھا کے فرمایا اللہ کی قسم جنت میں لاکھوں نہریں ہوگی لیکن ان 3 نہر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بھائی کتنی نہر ہوگی؟ نام یاد رکھو گے انشاءاللہ. بھائی 3 نہروں کا نام بھی قرآن نے بتایا. بھائی درخت کا نام ہے طوبہ, اس کی جڑ سے جو پہلی نہر نکلتی ہے اس نہر کا نام ہے سلسبیل. بھائی اس نہر کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. بھائی پہلی نہر کا نام کیا؟ سلسبیل. بھائی پہلی نہر کا نام, اور اس کا ذکر پارہ نمبر 29 میں ہوا. بھائی عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا کون سے پارے میں ہوا؟ 29 پارے میں. یاد رکھو درخت کا نام ہے طوبہ, اس کی جڑ سے پہلی والی نہر اس کا نام کیا ہے؟ سلسبیل. اس کی جڑ سے دوسری جڑ سے ایک دوسری نہر نکلی ہے جس کا نام ہے معین. وہ کیا نام ہے؟ قرآن کریم نے سورہ واقعہ میں فرمایا بِأَكْوَابٍ
रहीक़ वकअसिम मिन मईन। ये 27वें पारे में सूरह वाक़िया में अल्लाह ने दूसरी नहर का जिक्र किया। भाई दूसरी नहर कौन सी? माइन। और एक तीसरी नहर, भाई सुनना, एक तीसरी नहर जो कहा जाता है ये दो नहरों की भी सरदार। भाई पहली नहर कौन सी? सलसबील। दूसरी नहर कौन सी? माइन। इन दो नहरों की भी, ये दो नहर तमाम जन्नत की नहरों की सरदार, और इन दो की सरदार जो नहर है वो तीसरी नहर है जिसका नाम है रहीक़। भाई जिसका नाम क्या है? रहीक़। जिसको 30वें पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़्तूम, लिखा है कि वो नहर बिल्कुल खालिस शराब की नहर है और उसके चारों तरफ मुश्क लगा हुआ है। भाई चारों तरफ क्या लगा हुआ? कुरान ने फरमाया युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क। कुरान कहता है उसके चारों तरफ हमने जो बाउंड्री बनाई है वो मुश्क की बाउंड्री बनाई है। मेरे दोस्तों सोचो वो कितनी प्यारी नहर होगी। लेकिन अब मेरे दोस्तों जो असली बात पर मैं आ रहा हूँ, ये दरख्त का नाम है तूबा। पहली नहर निकल गई सलसबील, दूसरी नहर का नाम है माइन, तीसरी नहर का नाम है रहीक़। लेकिन अब सुनो, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरवर आलम सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई हमारे नबी की प्यारी बात सुनो। हमारे नबी ने कसम खाई। भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई, फरमाया उस बात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये जो 3 नहरें हैं, पहली नहर का नाम सलसबील, दूसरी नहर का नाम माइन, तीसरी नहर का नाम रहीक़, हमारे नबी फरमाते उस बात की अल्लाह ने इस नहर का पानी तमाम नबियों पर हराम कर दिया। भाई तमाम नबियों पर, हाँ कहो भाई साथ में कहो, तमाम नबियों पर हराम। अल्लाह ने तमाम नबियों पर हराम कर दिया। हमारे नबी ने फरमाया कोई नबी उस नहर के पास आ नहीं सकता जब तक मैं जाकर उसमें से पानी न पी लूं। भाई पहले कौन पिएंगे? भाई सब कहो ना, पहले कौन पिएंगे? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना अव्वल, मैं सबसे पहले रहूंगा। मैं यशरबु मिन हाज़ा, जो इसमें से पिएगा, जब मैं पीऊंगा उसके बाद नबियों को हक मिलेगा, आदम को मिलेगा, इब्राहिम को मिलेगा, सारे नबियों को हक मिलेगा कि अब तुम आगे बढ़ो, इसलिए कि मेरा महबूब पी चुका है। भाई मेरा महबूब। और फिर हमारे नबी ने जो कसम खाई वो मेरे दोस्तों बड़ी अजीब कसम खाई। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, भाई सब कहो सल्लल्लाहु, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये 3 नहरों का पानी अल्लाह ने सारी उम्मतों पर हराम कर दिया। अल्लाह ने सारी उम्मतों पर हराम कर दिया। अल्लाह ने फैसला किया जब तक मेरे आखिरी नबी के उम्मती पानी नहीं पिएंगे जब तक कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। तो मेरे दोस्तों पहले कौन पिएंगे? भाई कौन पिएंगे कहो ना? भाई हम लोग पिएंगे ना? भाई कहो ना इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको नसीब फरमाए। भाई नबी का फैसला हो गया, भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला हो गया। और इसमें मेरे दोस्तों मेरा और आपका कोई कमाल? भाई कहो ना, भाई मेरा और आपका कोई कमाल? कोई कमाल नहीं। कमाल किसका है? हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल। उनके सदक़े में ये फैसला हो गया कि नबी प्यारा उम्मत भी प्यारी। भाई नबी प्यारा उम्मत भी प्यारी। जब तक नबी नहीं पीता कोई और नबी नहीं पी सकता, जब तक ये उम्मत नहीं पीती कोई और उम्मत नहीं पी सकती। मेरे दोस्तों ये कमाल तो है, इस उम्मत का कमाल है। लेकिन एक बात और भी बताऊं, बहुत सी जगहों पर ये आता है, बहुत सी जगहों पर ये आता है कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई इशारा करेंगे। भाई हमारे नबी इशारा करेंगे और अल्लाह उसके बारे में जन्नत के फैसले करेगा। भाई हमारे नबी इशारा करेंगे। और ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा कमाल। आपको मालूम होगा, आप लोग मस्जिदे, अल्लाह ताला सबको मदीना ले जाए। मैं ये दुआ करना चाहिए अल्लाह सबको मक्का मदीने की जियारत करवाए। कैसी प्यारी प्यारी जगह मेरे दोस्तों। जब आदमी जाता है उसके बाद जब वो वापस आता है, भाई जो नहीं गए हैं उनको अभी तक इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जो एक मरतबा चला जाता है उसके बाद उसका ये एहसास होता है कि शायद कोई सुबह और शाम खाली जाती हो जिसमें वो ये सोचता न हो कि मुझे एक मरतबा और मौका मिल जाए, भाई एक मरतबा और मौका मिल जाए, मैं काबे का दीदार कर लूं और मदीने पाक में मेरे नबी के रोजे के पास चला जाऊं। मेरे दोस्तों हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने 18
50 साल नबी के रोजे के पास गुजारे और फिर फरमाया करते थे, अल्लाह की कसम जो सुकून यहाँ मिलता वो दुनिया के किसी जगह नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, अल्लाह सबको मदीने पाक ले जाए, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना कि जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़े मुबारका है, बस रोज़े मुबारका से जब आदमी सलात व सलाम पढ़ के आगे बढ़ता, जब वो गेट से बाहर निकलता, आप अगर वहां जाओ तो देखना, जैसे आप गेट के बाहर निकलोगे उसके बाद जो लकड़े की शेल्फ बनी हुई है उसमें आप देखोगे 10 गुंजे रखे हुए। क्या रखे हुए? 10 गुंजे रखे हुए। वो 10 गुंजे क्यों हैं भाई? आदमी को अक्सर मालूम नहीं होता। वो 10 फूलों के गुंजे रखे हुए, वो क्यों रखे हुए? असल में इशारा है कि यहाँ 10 सहाबा खड़े थे। भाई यहाँ कितने सहाबा खड़े थे? 10 सहाबा खड़े थे। और हमारे नबी ने जोहर की नमाज पढ़ाई, जोहर की नमाज पढ़ाकर निकले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लाइन में 10 सहाबा खड़े। पूछा क्यों, क्या बात है, क्यों खड़े हो? कहा लन तज़ीरु का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपका इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल आपका इंतजार कर रहे हैं। बस हमारे नबी ने देखा कि उम्मती मेरा इंतजार करे। हमारे नबी ने कहा सुनो, अंत फिल जन्ना, अंत फिल जन्ना, अंत फिल जन्ना। 10 को कह दिया तुम जन्नत में जाओगे। हमारे नबी ने जमीन पर कहा, आसमान पर फैसला हो गया। आशरा मुबशरा 10 सहाबा 100% जन्नत में दाखिल होंगे। भाई नबी तो इशारा करे तो आदमी क्या बन जाता? जन्नती बन जाता। लेकिन मेरे दोस्तों, हदीस पाक में लिखा कि कयामत का जब दिन कायम होगा ना, भाई सुनना, माफ करना, ये बात फिर थोड़ी सी घबरा देने वाली है, लेकिन अल्लाह मुझे भी समझ की तौफीक नसीब फरमाए, आपको भी समझ की तौफीक नसीब फरमाए। इसमें कोई शक नहीं, हमारे नबी के मकाम से बढ़कर किसी का मकाम भाई हो सकता है। मेरे दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि लोग अगर इसमें शक करें ना तो शायद सही बात है, ईमान से निकल जाए। भाई जो नबी की शान में शक करे वो ईमान से निकल जाए, बल्कि जो नबी के बारे में कोई गलत बात कह दे, मेरे दोस्तों यकीनन वो जहन्नमी हो जाता। इसलिए कि कुरान को उठाकर देखो, कुरान ने नबी से कैसी मोहब्बत की। भाई कुरान किसका? भाई सब कहो ना, भाई कुरान किसका? और कुरान से बढ़कर कोई सच्चा कलाम? भाई कुरान ने, सुनना ये बात को, कुरान ने नमाज को बताया नहीं बताया? इसलिए नमाज की अहमियत बढ़ गई ना। कुरान ने ज़कात को बताया, ज़कात की अहमियत बढ़ गई। कुरान ने रोजे को बताया, सारे लोग रोजा रखने तैयार हो गए। कुरान ने हज को बताया, 45 लाख आज दुनिया के लोग हज के लिए तैयार हो गए। मेरे दोस्तों, कुरान जिसकी तारीफ कर दे उसकी शान बढ़ जाए, और कुरान जिसकी बुराई करे वो जहन्नमी बन जाए, है ना। कुरान ने अबू लहब की बुराई की, कुरान ने अबू लहब की तब्बत यदा अबी लहब व तब, कुरान ने अबू लहब की बीवी की बुराई की। आज कहना पड़ता है और कहना पड़ेगा, अबू लहब की जहन्नमी, उसकी बीवी भी जहन्नमी। कोई जन्नती कहे तो कुरान का इनकार हो जाए, काफिर हो जाए, है कि नहीं भाई? कुरान जिसकी तारीफ करे उसकी शान बढ़ जाती है, कुरान जिसकी बुराई करे वो जहन्नमी हो जाता। अब हम कुरान से पूछे कि तू हमारे नबी के बारे में क्या कहता? मेरे दोस्तों, अगर आप कुरान करीम से पूछोगे सिर्फ हमारे नबी के बारे में, कुरान ने 60 जवाब दिए। कितने जवाब दिए? अभी वो वक्त नहीं कि मैं 60 जवाब आपको बताऊं, लेकिन मेरे दोस्तों अगर हम थोड़े सवाल करें, जैसे हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इस तरह पूछे कि कुरान तू ये बता दे कि हमारे नबी के बाल मुबारक कैसे थे। भाई अभी हमको और ज्यादा लंबे चौड़े पर नहीं जाना, सीधी बात। भाई कुरान से हम पूछे कि कुरान तू ये बता दे कि हमारे नबी के मुबारक बाल कैसे थे। कुरान क्या फरमाता? वल्लैलि इज़ा सजा। हम कुरान से पूछे तू नबी का चेहरा बता दे, तो कुरान फरमाता वज़्ज़ुहा वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा। हम कुरान से पूछे कि तू नबी की जुबान बता दे, तो कुरान फरमाता वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे दोस्तों, कुरान से पूछते जाओ, कुरान से पूछो कि नबी के कपड़े कैसे थे, फरमाता वथियाबक फताहिर। हम कुरान से पूछे नबी का हाथ मुबारक कैसा था, कुरान ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैत। हम कुरान से पूछे नबी का दिल कैसा था, तो कुरान फरमाता मा कज़बल फुआदु मा रआ। हम कुरान से पूछे नबी का सीना कैसा था, तो कुरान ने फरमाया अलम नशरह लक सदरक। मेरे दोस्तों, कुरान ने बहुत सी बातें बताई। इस वक्त सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों हमारे नबी के बाल मुबारक है। भाई नबी के बाल मुबारक, ये बाल मुबारक के बारे में कायदा याद रखना चाहिए। बाज़ जगहों पर अल्लाह माफ करे कुछ लोग झूठ भी बताते हैं, लेकिन कुछ लोग
सच भी बताते हैं। इसलिए कि इसमें कोई शक नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर अपने मुबारक सर का हलक करवाया, आधे सर के बाल एक सहाबी को दिए, दूसरे आधे बाल एक सहाबी को दिए और कहा कि सहाबा में इसको तस्लीम कर दो। मेरे दोस्तों, अब जिनको वो बाल मिलते गए आज तक अगर वो बाल होंगे, अल्लाह की कसम वो प्यारा बाल ऐसा बाल होगा जिससे खुशबुएं महक रही होगी, है कि नहीं? लेकिन इस वक्त मैं जो बात बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, ये समझ लो, जिसकी नबी तारीफ करे वो जन्नती, जिसकी अल्लाह तारीफ करे वो जन्नती, और जिसकी नबी बुराई करे वो जहन्नमी। अल्लाह जिसकी बुराई करे वो जहन्नमी। इस वक्त मैं सिर्फ बाल मुबारक की जब बात आ गई ना, तो उसकी बरकत से एक मैं वाक़या आपको बताऊं। बड़ा अजीब वाक़या किताबों में लिखा, अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को अपनी किताब जामिउल मौजिज़ात में इसके वाक़े को नकल फरमाया। बड़ा अजीब वाक़या। भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ फरमा है, उसमें हमारे नबी तशरीफ फरमाए और सामने जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे। भाई नबी एक तरफ और अबू बकर, और आपको ये मालूम है कि जो मोहब्बत अबू बकर के पास वो किसी और के पास। हमारे नबी ने फरमाया पूरी उम्मत की मोहब्बत एक पल्ले में, मेरे अबू बकर की मोहब्बत एक पल्ले में। भाई हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी मोहब्बत। अब सुनना मेरे दोस्तों, लिखा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे, बात करते करते आपने अपनी दाढ़ी मुबारक पर हाथ फेरा। भाई हमारे नबी ने अपनी दाढ़ी मुबारक पर हाथ फेरा। जिन लोगों की दाढ़ी है वो जानते हैं कि ये नबी का प्यारा चेहरा है, और आपको ये तजुर्बा होगा कि आप दाढ़ी पर हाथ फेरोगे तो एक न एक बाल तो आपके हाथ पर आएगा। तो बस इस तरीके से हमारे नबी ने दाढ़ी मुबारक पर हाथ फेरा, दो बाल नीचे गिरे। भाई दो बाल मुबारक नीचे आ गए। बस हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने बैठे थे, उन्होंने वो दो बाल को ले लिया, हमारे नबी को पता भी नहीं चला, दो बाल ले लिया अपने पास रखा। और ये जब बात खत्म हो गई, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े खुश घर में गए और इस दो बाल मुबारक को बहुत अच्छी सी डिबिया में रखा और घर के कोने में रख दिया, और बहुत खुश हो गए कि नबी के दाढ़ी मुबारक के दो बाल आज अबू बकर के घर में आ गए। हजरत अबू बकर बड़े खुश हो गए। लेकिन मेरे दोस्तों, हदीस पाक में लिखा, जब घर के वापस आगे वाले कमरे में आए तो देखा कि अंदर तो कुरान करीम के पढ़ने की आवाज आ रही है। भाई अंदर कुरान करीम के पढ़ने की, और इतनी अच्छी आवाज, इतनी प्यारी तिलावत। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर आए कि भाई घर में, मेरे घर के अंदर कौन आया? अंदर आए, इधर देखा, उधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई तो समझे कि शायद मुझे वहम हो गया होगा। भाई ऐसा होता है कि नहीं होता? भाई वहम हो गया होगा कि मैं फिर बाहर वाले कमरे में आए, फिर कुरान करीम के पढ़ने की आवाज। और हजरत अबू बकर फरमाते, ऐसा प्यारा पढ़ना तो मैंने कभी नहीं सुना। कहते फिर अंदर गए, फिर इधर देखा, उधर देखा, बहुत सी जगहों पर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वापस पहले वाले कमरे में आए, जैसे कमरे में आए फिर कुरान करीम के पढ़ने की आवाज, फिर अंदर गए। हजरत अबू बकर फरमाते, अल्लाह की कसम जब मैं करीब गया मालूम हुआ वो दो बाल में से कुरान करीम के पढ़ने की आवाज आ रही, वो दो बाल मुबारक में से कुरान करीम के पढ़ने की आवाज आ रही। हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बाल मुबारक, उसमें से कुरान करीम के पढ़ने की आवाज आती। हजरत अबू बकर फरमाते, मैं हैरान हो गया, मैं फौरन निकला और जाकर मैंने मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाकया बताया। कहा कि आपके पास बैठा था, दो बाल मुबारक मिले, बड़े एहतराम के साथ जेब में रख लिया, फिर मैं तो घर गया, लेकिन घर में उसमें से कुरान करीम के पढ़ने की आवाज आती। हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया, ला ततअज्जब या अबा बकर, कहा अबू बकर उसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, मेरे सर के और मेरे दाढ़ी के हर बाल मुबारक के पास अल्लाह ने फरिश्ते को रखा है जो 24 घंटे कुरान पढ़ते रहते हैं। मेरे दोस्तों, बताओ इस नबी की शान से बढ़कर अब कोई शान हो सकती? लेकिन वही नबी, भाई वही नबी के बारे में लिखा, आप सुनना, वही नबी के बारे में लिखा है कि कयामत का दिन होगा, अपने हाथ मुबारक से पानी तकसीम करते होंगे ना, उस पानी को क्या कहते हैं? कहो ना भाई, उस पानी को क्या कहते हैं? आबे कौसर। तो क्या कहते हैं? इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह फरमाते हैं हमारे नबी वो पानी तकसीम करेंगे। और मेरे दोस्तों, लिखा है कि हमारे नबी के मुबारक हाथ से जिसको पानी मिल गया, भाई वो पानी कैसा होगा? पानी कैसा होगा उसके बारे में लिखा, अहला मिनल असल व अबयद मिनल लबन। उस पानी के बारे में लिखा, वो शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद होगा। वो पानी, भाई क्या नाम है पानी का? जोर से कहो ना, आप लोगों को शर्म क्यों आ रही? आबे कौसर। सुनो, मैं जो सुनाना चाह रहा हूँ, वो आबे कौसर दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा हमारे नबी के मुबारक हाथों से तकसीम होगा। सब चीजें होंगे, अल्लाह हमको भी नसीब फरमाए। लेकिन मेरे दोस्तों, लिखा है कि कुछ आएंगे
کچھ نبی کے امتی، یہی امتی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کچھ آئیں گے آگے بڑھیں گے، لکھا ہے جیسا آگے بڑھیں گے فرشتے ان کو دھکا دیں گے پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، وہ آگے آئیں گے فرشتے دھکا دیں گے پیچھے جاؤ، وہ اور آگے آنے کی کوشش کریں گے فرشتے دھکا دیں گے، ہمارے نبی منبر پر ہوں گے، ہمارے نبی اعلان کریں گے اے فرشتوں میرا امتی ہے آنے دو نا، میرا امتی ہے آنے دو، وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ بڑا عجیب جملہ کہیں گے، لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں معلوم کیسے کیسے گناہ کیے ہیں اس نے، آپ کو نہیں معلوم کیسے کیسے نمازیں چھوڑی ہے، آپ کو نہیں معلوم جو کام آپ نے نہیں کہا تھا وہ کیا ہے، اور جو کام آپ نے کرنے کہا تھا وہ کام نہیں کیا۔ بس ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلے گا، بھائی ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلے گا، اسی منبر پر کھڑے ہو کر ہمارے نبی فرمائیں گے سوکن یہ اصحاب السعیر، دور کرو، میں نے سوچ لیا یہ جہنم میں جائیں گے۔ میرے دوستو نبی اشارہ کرے تو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بھائی وہاں اشارہ کیا تو جنتی بن گئے، یہاں اشارہ کریں گے تو؟ اب میرے دوستو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کون سا اشارہ ملے گا، کہو نا بھائی میں جانتا ہوں جنت کا بیان سننے میں سب کو مزہ آتا نہیں آتا مزہ؟ بھائی میں ذرا 5 امام سب لے رہا ہوں آپ سے، بھائی جنت کا تذکرہ سننے میں سب کو مزہ آتا نا؟ ارے کہو نا بھائی، اتنا آہستہ اتنے سارے بیٹھے کیوں؟ ہاتھ تھوڑا سے لوگ بولے بھائی، کیا میرے کوئی ٹھیکے داری نہیں کہ میں ہی سب کچھ بولوں، آپ کچھ نہ بولے؟ ارے میرے دوستوں بولو نا، اپنی زبان سے بولو نا، جنت میں سب کو جانا ہے نا؟ اگر ہاتھ اوپر کرو بھائی کس کو جانا؟ میں نے تو پہلے ہاتھ اوپر کر دیا بھائی سب کو جانا نا۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، دنیا کے کسی ہال میں جانا ہو، معاف کرنا مجھے تھیٹر کہنے تو اچھا نہیں لگتا، لیکن دنیا کے کسی ہال میں جانا ہو تو ٹکٹ ضرورت پڑتی نہیں پڑتی، ٹرین میں بیٹھنا ہو تو ٹکٹ، تو جنت کی بھی ایک ٹکٹ ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں سورہ رحمان میں بتائی، بھائی جنت کی ایک ٹکٹ ہے جو قرآن کریم میں سورہ رحمان میں 3 رکوع کی پہلی آیت میں اللہ نے بتائی، 3 رکوع کی پہلی آیت میں اللہ نے ٹکٹ بتائی اور اللہ نے فیصلہ کیا یہ ٹکٹ تیرے پاس ہے تو دروازے کھلے، بلکہ ایک نہیں جنت کے 8 دروازے کھلے، جہاں سے جانا ہے آجا، جہاں سے جانا ہے چلا جا، لیکن ٹکٹ ہونا ضروری ہے۔ بھائی کیا ٹکٹ ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماتے ہیں ٹکٹ سن لے، میرا ڈر تیرے دل میں ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ٹکٹ کیا ہے؟ میرا خوف تیرے دل میں، بھائی یہ اللہ کا ڈر دل میں ہے؟ بھائی پھر آپ لوگ چپ ہو گئے، اللہ کا ڈر دل میں ہے؟ زور سے کہو نا بھائی۔ لوگوں کو یہی بہت بھاری پڑتا ہے، لیکن کیا کروں میری عادت ہو گئی۔ بھائی اللہ کا ڈر دل میں ہے تو گھر میں ٹی وی ہے، مطلب مسجد میں بیٹھ کر بھی چپ ہے نا بھائی؟ گھر میں ٹی وی ہو تو خدا کا ڈر دل میں ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا۔ دکان میں بیٹھا ہے چوری کرنے کا ارادہ ہے، سیٹ سامنے بیٹھا ہے، چوری کرے گا؟ کیوں جو سیٹ کا ڈر دل میں بیٹھا ہے تو چوری نہیں کرتا، اور یہاں بیٹھ کر کہتا اللہ کا ڈر تو دل میں ہے، تو پھر گھر میں ٹی وی کیسے رکھا؟ سوچ کی بات ہے نا بھائی، اللہ کا ڈر اگر دل میں ہے تو ٹی وی گھر میں آیا کیسے؟ اللہ کا ڈر اگر دل میں ہے تو تو نے یہودی کا چہرہ بنایا اور نبی کے چہرے کو ٹکرا دیا؟ ہاں بھائی اللہ کا ڈر اگر دل میں ہے تو جنت میں جانا کون نہیں چاہتا، لیکن پہلے ٹکٹ تو تیار کرو نا بھائی، ٹکٹ تیار کرو، اور ٹکٹ ہے اللہ کا ڈر ہو۔ بھائی اللہ کا اگر ڈر ہے، بھائی ہے نا ڈر، اگر ڈر ہے، اب تو آپ لوگ کوئی جواب نہیں دو گے، اگر اللہ کا ڈر ہے، آج فجر کی نماز پڑھی، اور دور کی بات نہیں کرتا، آج کی بات کر رہا ہوں، میرے جوانوں سے پوچھ رہا ہوں، ہاں جمعہ کا دن بھائی، جمعہ کا دن اچھا نہانا، اچھا غسل کرنا، اچھا تیار ہونا، مسجد میں آنا، بھائی یہ ساری چیزیں سنت ہے۔ جمعہ کے دن نہانا سنت، جمعہ کے دن خوشبو لگانا سنت، جمعہ کے دن صاف تیار ہونا سنت، اور فجر کی نماز پڑھنا جمعہ کے دن فجر نہیں سمجھ میں آئے گی۔ میرے دوستوں سوچنے کی بات ہے نا، آج ایک آدمی جو ایک بہترین قسم کا شرٹ پہنے اور پینٹ نہ پہنے، پیجامہ نہ پہنے، راستوں میں نکلے، کیا کہیں گے لوگ؟ اچھا کہیں گے؟ بھائی یہ پاگل ہے، اگر شرٹ نہ پہنا ہوتا تو چلو کوئی بات نہیں، کم از کم پیجامہ تو پہنا ہوتا، پینٹ تو پہنا ہوتا، سطر تو چھپایا ہوتا۔ میرے دوستوں فرض جو ہے وہ سطر چھپانا اور اوپر کا شرٹ پہننا یہ تو سنت ہے، سنت کو زندہ کرنے تیار اور فرض کو
فرض کے تو میرے دوستوں جنازے اٹھائے ہم نے, فرض کے جنازے ہم نے اٹھائے. میرے دوستوں قرآن کریم پڑھنا آج ہمارے گھروں میں نہیں. میں قرآن کریم پڑھنا ہمارے گھروں میں, بھائی بتاؤ نا, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, شاید کچھ ایسے نکلیں گے. کون ہے جو رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے؟ حالانکہ سورہ ملک وہ سورت ہے جس پر ہمارے نبی کا وعدہ ہے, پڑھ لے قبر کا عذاب کبھی نہیں ہوگا. میرے دوستوں یہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, اللہ کی قسم آج ہم لوگ اتنے پیچھے ہو گئے, اتنے پیچھے ہو گئے, پورا دن روئیں گے, پورا دن روئیں گے. میری دکان نہیں چلتی, میری دکان نہیں چلتی, میری دکان نہیں چلتی, میری دکان نہیں چلتی. اور پھر کہیں گے بھائی یہ قاری صاحب آئے کاری پور امباوڑ میں, تو ذرا میں لائٹ بل لے کے چیک کرو نا بھائی دکان کیوں نہیں چلتی. ہاں میرے چیک کرنے سے دکان چلے گی؟ بھائی کہو نا چلے گی. بھائی دکان تو اس وقت چلے گی جب پہلے نبی کے دامن کو پکڑ. ہمارے نبی نے فرمایا جو آدمی, جو کاروبار, جو تجارت کرنے والا رات کو سورہ واقعہ پڑھ کر سوئے, ہمارے نبی فرماتے وعدہ ہے کبھی بھی بے برکتی گھر میں نہیں ہوگی. میرے دوستو اگر ہمارے دل میں خدا کی محبت ہوتی, چلو ساری باتیں چھوڑو, اگر دل میں خدا کی محبت ہوتی تو ٹی وی ہمارے گھر میں نہیں ہوتا. میرے بہت سے جوان بھائی بیٹھے, پیچھے بھی بیٹھے, یہاں بھی بیٹھے, بیچارے دھوپ میں بیٹھے, اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے. لیکن میں پوچھتا ہوں میرے دوستوں, آج ہماری بالوں کی سٹائل کس کے طریقے پر جا رہی ہے؟ کہیں گے وہ فلاں پکچر میں فلاں ہیرو نے ایسے بال بنائے, تو تو نے بھی ایسے بال بنائے نا بھائی, بنائے کہ نہیں بنائے؟ تو یہ بتا کہ وہ جو ہیرو جس نے پکچر میں ایسے بال بنائے وہ تجھے دنیا میں کام آئے گا؟ کبھی تجھے کہے گا 5 روپے لے کر جا؟ بھائی کہے گا وہ تجھے آخرت میں کام آئے گا؟ ارے بھائی کہو نا آخرت میں کام آئے گا؟ نہیں آئے گا. اچھا وہ ہیرو جس نے ایسے بال بنائے, جس کی وجہ سے تو نے بھی ایسے بال بنائے, بتا وہ ہیرو سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اس نے جتنی ایکٹنگ کی ہے وہ ساری ایکٹنگ میں وہ سچا کہ جھوٹا؟ بھائی کیا کہو گے؟ جھوٹا. پر ہمارے نبی کیسے تھے؟ ان کا بال مبارک کیسا تھا؟ سچا تھا. ان کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ تو سچے کے بال پسند نہیں آئے, جھوٹے کے پسند تھے. سچے کے پسند نہیں آئے, جھوٹے کے پسند مبارک نہیں. اور ایک بات بتا دوں بھائی, بہت ضروری بات ہے, رجب کے اندر بہت سے لوگ ایسا ویسا کام کرتے ہیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں. بھائی جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں, بلکہ آپ معاف کرنا ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی میں بھائی کوئی جو ہے 12ویں رجب کو, کوئی جو ہے 22ویں رجب کو ہے نا اپنے گھر میں کچھ میٹھا بنا دیتا ہے اور گھروں میں تقسیم کرتا ہے. آپ آخر سوچیں یہ 12ویں رجب کو اور 22ویں رجب کو کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی میں نے فلاں کو دیکھا, اس نے کیا تو میں نے کیا. میرے دوستوں آپ بڑے بڑے علماء سے پوچھو اور تاریخ کا مطالعہ کرو, آپ کو معلوم ہوگا کہ 12ویں رجب کو جو لوگ شیرینی بناتے ہیں یا 22ویں رجب کو جو لوگ میٹھا تقسیم کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا اس دن انتقال ہو گیا تھا. تو میرے دوستوں یہ شیعہ لوگوں کا طریقہ ہے کہ علی کی محبت میں اور معاویہ کی دشمنی میں معاویہ جس دن انتقال کرتے ہیں اس دن گھروں میں شیرینی تقسیم ہوتی ہے. تو کیا میرے دوستوں ہم بھی حضرت معاویہ سے دشمنی رکھتے ہیں؟ بس کہو نا. اب میرے دوستوں کون معاویہ سے دشمنی رکھے؟ معاویہ وہ صحابی تھے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اللہ نے تجھے ہدایت دی ہے اور تیری وجہ سے اللہ لاکھوں کو ہدایت نصیب کرے گا. میرے دوستوں ایسے آدمی کا انتقال ہو جائے تو ہم میٹھا کھائیں؟ اس سے ہماری غلطی ہے. بھائی میں نہیں کہتا آپ لوگ غلط کرتے ہو, اکثر دیکھا دیکھی میں ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی بھی کام کرو علماء سے پوچھو. اور سب سے بڑی بات یہ مہینہ اس میں 27ویں رجب, اس میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہے. میرے دوستوں یہ معراج کا ایک بہت لمبا واقعہ ہے جو کسی وقت انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن معراج جو ہے بھائی سننا, معراج جو ہے اس میں سبق, سب سے بڑا جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ نماز. بھائی معراج کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ نماز. اسی لیے جب حضرت ابو بکر نے پوچھا میرے نبی آپ تو اتنا اوپر گئے کوئی جا سکتا؟ آپ تو اتنا اوپر گئے کوئی جا سکتا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں مجھے بھی معراج ملی ہے, میرے امتیوں کو بھی معراج ملی ہے. تو حیران ہو گئے کہ بھائی امتی بھی اوپر جائیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, میری معراج اللہ کے پاس جانا, امتی کی معراج اس کی نماز ہے. نماز پڑھے گا اس کو معراج جیسا مرتبہ نصیب ہو جائے گا. تو میرے دوستوں بھائی پڑھو گے انشاءاللہ نماز؟ کب سے شروع کرو گے؟ کب سے شروع کرو گے؟ ایسا نہیں بھائی ذرا ہاتھ اوپر کر لو نا. ہاں ہاتھ اوپر کرو اور میرے ساتھ میں کہو انشاءاللہ آج کی شام سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. بھائی وعدہ پکا نہیں انشاءاللہ؟ بھائی کس کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ ہوا؟ اللہ کے گھر میں. اور اللہ کے گھر کے وعدے کو کبھی ٹھکراؤ گے نہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات
سے یہ ہمارے بھائی دوست بھائی وہ اس وقت سطح میں ہیں. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے.